अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे प्रणीमहे च तत्प्राद्योदम्पदी जगदाम्पदी स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्रिदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरत्मजं वन्दे शुकदातुं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरे कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याशौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमनमोचनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्तिनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमके कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाक्लाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजमवनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः प्रीतीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य हन्तं न विदुस्तासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये 20 श्लोकः 20 श्लोक
ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಗೆ ಏವಂ ಭೂತಂ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾದಯೋಹಂ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾ ಭವಾಮ ಇತ್ಯಾಹ. ಏವಂ ಭೂತಂ, ಇಂತಹ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪವನ್ನ ಉಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ, ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳ ಮೊದಲಾದವರು, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಋಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳ್ಪಟ್ರು. ಅಹಂಚ, ನಾನು ಕೂಡ, ಪ್ರವ್ಯಥಿತ ಭವಾಮಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಿತ ಹೃದಯರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಇತ್ಯಾಹ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾವ, ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿದ ರೂಪವೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಈ ರೂಪವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಲೋಕಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಗೂ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆಂದು ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅರ್ಜುನಗೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷು ಎಂದು ದಯಪಾಲಿಸಿರ್ಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು. ಏನೋ ಯಾರೋ ಸುಖದ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷು, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡು, ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಯನ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಶಬ್ದ ಜನವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನು. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮಹಾತ್ಮಾ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರವೇನೋ ನಿನ್ನದು ಎಂದು ತೋರ್ಪಡ್ತಿದ್ದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಳಯಕಾರಕ ಎಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀಯೇ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಏನು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಮಗು ಏನೋ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟಾಗಿ ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಅವನನ್ನು ಮರೆಸಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಗುನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ತಂದೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದಿಂದನೇ ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬಹು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶ, ಮಹಾಕೃಪೆ, ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವವೇ ಪ್ರಳಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಮರಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ? ಮರಣ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಸ್ವಭಾವ.
ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಅದು ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು. ಆ ತರ ಬದುಕಿ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ರೋಗಗಳು, ಜರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗಿರೋ ಆ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಮರಣ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇ? ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಲೀಲೆ ಸಿಗೋಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ರೂಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ತದು, ಬಂತು, ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಅದು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ವೋ? ಸೊ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಿಸಿ ದಯೆ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ, ಅವನ ದಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವರವರ ಸುಖದ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ? ಶರೀರ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ, ಜನನ ಮರಣ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇದು ಏನು ಸುಖ. ತನುವಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯದ ಶುಚಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ನೆನೆದು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸುಖ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಾಳನ್ನ ಬಾಳಿದ್ದು, ಎಲ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವುದು ರೋಗಗಳು ರುಜಿನ ಇಲ್ಲ. ಏನದೇನಾ? ಇಷ್ಟೇನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬಡವನೇ ಆಗ್ಲಿ, ದರಿದ್ರನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರೂ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತನಾದವನು ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನವೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ, ಅಂತಸ್ತು, ಬಿರುದು, ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಇದು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಸರೆಂದು ನೀ ಬಸವಳಿಯುವುದೇ ಕಯ್ಯ. ಇಂದು ಈಗಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಟಿವಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿಯೋ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೇನು? 2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಕಸದಲ್ಲಿ ಕಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು? ತಾನಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಃ. ಚರಾಚರವು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ
ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನೀನು ಎಲೆಮರಿಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇರು. ಎಲ್ಲೂ ನಿನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಡ. ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ. ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಬಂತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹುಚ್ಚುತನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀತಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿರಾಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಏನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ? ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಸ್, ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಇವುಗಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ವಿವರ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ, 14 ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಆ 14ರಲ್ಲಿ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಧೋಲೋಕಗಳಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಅನಂತ. ಇಷ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂಥದ್ದು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ತರದ್ದು ಅನೇಕ ಕೋಟಿಗಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ್ದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು. ಆ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭರತದ್ವಂಡ, ಭರತ ವರ್ಷ, ಭರತ ಇದು ಆ ಭರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವ ಜಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಬಂದು 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 ಕಡೆಗೆ. ಯಶೋದೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಹೀಗೇನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಣ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮರ್ಸೋದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್. ನಾನಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶ, ಮಹಾಕೃಪೆ, ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವವೇ. ನಿರ್ಹೇತುಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನೋ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲಿ? ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು.
ಭಗವಂತ ಈ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ, ನಾವೇನಾರು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವ? ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದಂತೆ ಯುವಕ, ಏನು ನನಗ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕಾಲಿದೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕಾಲನ್ನ ಯಾರಿಗಾರು. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗ್ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋನು ಯಾರು? ಅವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೈಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಇದೆ, ವಿವೇಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದಲ್ಲ. ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾರೇನ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅವನ್ಗೆ? ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟವಾಗಂ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಷೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು, ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಆಗ ನಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವೇ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ತೀ, ಇದು ನಲ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವುದನ್ನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು 3 ವಿಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಶೋಕ ಕಾತರಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೋಹೋ ದ್ಯೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತಗಳಾದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೃಥಿವಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತಗಳಾದಂತ ಕೀಳಿನ ಲೋಕಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಅಂಡ ಅಂತ. ಅಂತರಮ್ಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾನ್ ದಿಶಶ್ಚ, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ 2 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಬಲಿ ವರ್ಧನ್ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಕ್ಕ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ. ಗೋಬಲಿ ವರ್ಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಮಕೂರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿವಾರ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ನಾಯಿ, ಆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಿಶಶ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ, ಅವಾಂತರ ದಿಶಾಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಗ್ನೇಯ ನೈಋತ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ಈಶಾನ್ಯ, ಉಪರಿ ಅಧಃ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ತ್ವಯೈಕೇನ, ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 10 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವ್ಯಾಪನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತರತ್ನ ಎನ್ನುವ ಅನಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಮುಳ್ಳು ತುದಿಯ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಲ್ಲ ಟಾವಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿ. ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಬರೀ ಬಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಾಸುದೇವ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು?
ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ತಾಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುರೇಶ ಅನಪಾಯಿನಿ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವು ಸಿದ್ಧ. ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅವನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಿರಣಗಳು ಬೇರೆ, ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಉಂಟ. ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಹಲಗೆಲ್ಲೇ ನಿರೆಯೋ ಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೆ ಮಾರ್ಬಾ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ನಾನು ಅಗಲಿಲಾರ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಂತ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ. ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿತ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣು ಏಷ ಅನಪಾಯಿನಿ. ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಹವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾವಿಸಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಮರಿಬಾರದು, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರುಗಳು ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯರಿಗ ಶ್ರುತಿಯು ಕೋಪಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಚ್ಚೇಶ ಭೂತ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಈಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾ ಮಮ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾಸಭೂತಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮದುವೆದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ್ದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರು, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸಪರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಮೂಲತಃ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಗೌರವ, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರೇನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿದುರನಿಗೆ ಈ ಸಪತ್ನೀಕನಾದವನಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಮರ್ಯಾದೆ? ಹೇಗೆ ವಿಧವೆಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಉಂಟೋ ಹಾಗೆ ವಿದುರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಹಾಗಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 60ನೇ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ, ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಸಮವಯಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸಹಭಾಗಿಗಳು. ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೂಮ ಬಾಳ ಸಗರು ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ 4, 8 ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ 10, 15 ವರ್ಷನೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನು, ಸ್ತ್ರೀ ಅವನಿಗೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ವಯೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರುಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿ ಇವರುಗಳು ಇದಾಗೋದು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಹೆಣ್ಣುದು ವಯಸ್ಸಾದವಳು ಚಿಕ್ಕವನು ಗಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿದೆಯೋ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೈಧವ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದಾಗದೆ ಇದಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತಾನೆ ಸಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ವೋ? ಇವನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರೆನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ಸಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿದ್ರು. ಕುಟುಂಬನೇ ಇದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರಿವಾರ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅವನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ, ಸೀತಾರಾಮ, ಅವನ ಮುಂದೆನೇನೆ ಪತ್ನಿ ಇದಿದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಶ್ರೀ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಗಂಡಸು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇನು ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧಂ ಪತ್ನಿ, ಪುರುಷಸ್ಯ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧಂ ಪತ್ನಿ, ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೊರದೇಶದವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ. ಇವನ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಅವಳು, ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಂತ ವರುಮಿಥುನಮೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ. ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಇತಿಹಾಸದ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾವಣ ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಬಯಸಿದ, ನಾಶವಾದ. ಶೂರ್ಪಣಕಿ ರಾಮನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಬಯಸೋದವಳು, ಅವಳು ನಾಶವಾದ. ವಿಭೀಷಣ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಜನೇಯ ತುದಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇಸರ ಆಯ್ತು, ಏಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ಇವಾಗ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಅವನ ಲಂಕೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣನ್ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಾ, ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಉದ್ದೇಶ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃತೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಬೇಕಾಗೋದು. ಈ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ವಾಲಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಹೋಗಿ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದಾಗ ಅವನು ಯಾರು? ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ರಾಮ ಇತಿ ಜನೈಷ್ಟುತಃ. ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವನು. ಅವನ ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ? ಯಾರು ವಾಲಿ, ಯಾರು ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನೊಂದು ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ರಾಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಶೇಷಭೂತ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಈಶ್ವರಿ ವಲ್ಲಭಾ ಮಮ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ ಇದಗಂ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋನೇ ನಾರಾಯಣ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನ ತಿರುವಿಲ್ಲದ ದೇವರೈ. ತಿರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾಲಾಯರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಾತು, ತಿರುವಿಲ್ಲದ ದೇವರೈ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾಸಬೋತಳು ಇವಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗಲೇ
ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಇರುವಂತ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಅಂತಿದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಧ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ, ಪುನಃ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೋಗು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಶ್ರೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವೋ, ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿನೋ, ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಕೋಶವೋ, ಶ್ರೀ ಸ್ತವವೋ, ಭೂಸ್ತುತಿ, ಗೋದಾಸ್ತುತಿ, ನೀಳಾಸ್ತುತಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇದ್ರೆ ತ್ವಯೈಕೇನ ಎಂಬ ಏಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯವೇ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಆನೀತವಾತಗ್ಗಸ್ವಧಯ ತದೇಕಂ ತಸ್ಮಾಧಾನ್ಯಂ ನ ಪರ ಕಿಂಚನಾಸ ತಮ ಆಸೀತ್ ತಮಸ ಗೂಢಮಗ್ರೇ ಪ್ರಕೇತಂ. ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆನೀತವಾತಗ್ಗ ಸ್ವದಯ ತದೇಕಂ, ಸ್ವಧಯ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗವಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತಮೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಹಾರಂಗನಾಯಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಸ್ತುತೆ ತಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ತಥಾಸ್ತು, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ಗದ್ಯತ್ರಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಯಕಿಯನ್ನ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳುವಂತ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸ್ಪನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತ ಯೋಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿತ್ಯ ವಿಭತ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತವನು, ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ. ಸ್ವದಯ ತದೇಕಂ, ಸ್ವದಯ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಏಕಂ, ಅವನ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಏಕಾಕಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾರ್ಧಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು, ನಾನು ಎಂತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಂ, ಎಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನೀವೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ. ಗೋಡೆ ಬೆಳಗಿದೆ, ಬೇಡ ಗೋಡೆ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಣ್ಣ. ಬರೀ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ?
ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆ, ಸರ್ವ ದೇಶ, ಸರ್ವ ಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ನಾರಾಯಣ ಏವ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲ, ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರ್ಮಾದಿನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿವೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ದೇವೀರ್ ವಿಭೂಷಾಯುಧಗಣವರಗಂ ಪಾದುಕೆ ವೈನತೇಯಂ ಸೇನೇಶನ್ ದ್ವಾರಪಾಲಾನ್ ಕುಮುದ ಮುಖಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಅಂಜಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗಿರುವಂತ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಈ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ, ಅಥವಾ ಮಹತ್ತುಗಳಾದ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಆನಂದಾದಿ ಮಹಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೇ, ಷಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಅವುಗಳದೇ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾರ್ಧವ ಆರ್ಧವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾದಿ ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವ. ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮುದ್ರ, ಬರೀ ಮಹಾ ಅರ್ಣವ, ಬರೀ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆ ಷಡ್ಗುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕ. ಕೃಪೆ ಔದಾರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಆದಿ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೇ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳಾದ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಆನಂದಾದಿ ಮಹಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೇ. ಇದರಿಂದ ಆನಂದಂ ಯಾತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿ ಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನೇ. ರಸಗಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದಿ ಭವತಿ. ಅವನ ಆನಂದ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಆ ಆನಂದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ ಇರೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಶ್ರುತಿಗಳೇನೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಮಾತು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಿಶೇಷ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ವಿಭೂಷಣ. ಭಕ್ತ ಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯನು ಎಂಬ ಭಾವ. ತವ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದಂ ಉಗ್ರ ರೂಪ, ಈ ಕ್ರೂರ ರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ನೋಡಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೋಕತ್ರಯಂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದಂತಹ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದ ಜನ, ತಟಸ್ಥರು, ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂ ತವ ದೇಹ ದೇಹಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ
ಹೀಗೆ ಲೋಕತ್ರಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಥೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೂಪ ಉಗ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವ ಉಗ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಶಂಕಿಸಿ ಭೀತನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯ ವಿದಾರಯನ್ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ಸೀಳಿದ ಕಾಗೆ ವಿನಃ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾವೇದೆಯನ್ನೇ. ಭಗವಂತನ ಕೋಪ, ಕ್ರೂರವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ. ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾನ್. ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆಹಾರವಾಗಿ. ಆಗ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಕತ್ತತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಕತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ, ಹುಲಿಯ ಮರಿಗೆ ಹುಲಿಯ ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೊರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅದೇನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ, ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ತೀವ್ರ ಉಗ್ರ ರೂಪಗಳಿಲ್ಲ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾವೆಯದೆಯನ್ನೇ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ ಓದ್ ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಿ. ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಡುಗು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ, ಅವನ ಉಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿ. ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಹೊಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಭಾಂಗಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನ ಬಗೆದು ಕೊರಳನ್ನ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆ ಗರ್ಜನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಡುಗು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ. ಈವನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಹಿಂದೇಟಾಕದ್ದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಡಿಕೋ. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎತ್ತಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ನೇವರಿಸಿ ನರಸಿಂಹ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನೀವು ಹೇತಕ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಉಗ್ರತ್ವ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಉಗ್ರತ್ವ ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ದುರಾತ್ಮರಾಗಿ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿರುವವರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಉಗ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವನೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ. ರಾಮನ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತ? ಕೋಪವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರು. ರಾವಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಸಾಟಿಯೋ? ವರಗಳಿಂದ ಕೊಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರು ಹುಲು ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಪಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಹುಲು ಮಾನವ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ದೇವತೆಗಳೇ, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಾವು ಬೇಡ ಅಂದ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪೌರುಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹುಲು ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟ. ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಸಮರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟಿದ. ಶೋಭನಂ சொல்லிக்கொண்டே பிறந்தான், பிறவாதவன் பிறந்தான், பிறந்தேன் ಎಂದು சொல்லிக்கொண்டே பிறந்தான். ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವತರಿಸಿದ. ತಾನು ಈಗ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ದೂತ ವೃತ್ತಿ, ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು.
ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇಷ್ಟವಾ? ನೀನ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನಾಗೇನೋ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಗೋ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ? ಹಾಗೆ ದೂತನಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವನು ಹನುಮಂತ. ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ, ಅವನು ನನಗೆ ಬಿರುದಿದು ಅಂತ. ಪಾಂಡವರ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಿ ಪ್ರಾಣ, ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಪಂಚಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧನ ಅದು? ಸೋದರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತಿ ಸೋದರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅವನತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಧರ್ಮವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜೂತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಶ್ಚಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳುವಾಗ. ಈಗ ಈ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ದ್ಯುಶಬ್ದ ಪೃಥಿವೀ ಶಬ್ದಶ್ಚ ಭಾವೋಪರಿತನಾನ ಅಧಸ್ಥಾನಾಂಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥೌ ದ್ಯು ಪೃಥಿವೀ ಶಬ್ದಗಳು. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋರಂತರಂ ಅವಕಾಶಃ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅವಕಾಶೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸರ್ವೋಯಂ ಅವಕಾಶೋ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಸ್ತಯೈಕೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಾಃ. ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಶಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವರೀತೀಕ್ಷಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಆವಾಪ್ತ ತುಲಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜರ್ಗಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.